हेलो फ्रेंड्स, तमारी सामे एक पोस्टर है जेमां उड़ान चेरिटेबल ट्रस्ट जे विद्यार्थीओए पितानी छत्रछाया गुमावी होय एवा विद्यार्थीओ माटे फूल रेकॉर्डेड कोर्स 10मा धोरणनो फ्रीमां छे। तो नीचे आपेला नंबर पर तमे संपर्क करी शको छो, जेनाथी तमे जो पप्पा न होय एवा विद्यार्थीओने आ रेकॉर्डेड कोर्स छे 10मा धोरणनो जे फ्री मळशे। अने तमने बधाने ख्याल ज हशे के आपणे लास्ट विडियो लेक्चर में आज ऑनलाइन लेक्चर है एनी अंदर आपणे विज्ञान में प्रवेश करवानो प्रयत्न कर्यो तो पण आपणे केटलुंक अधूरुं छोड़ी दीधुं हतुं। बराबर, आपणो समय मर्यादा हती ए समय मर्यादा में आपणुं पूरुं थई शक्यो न हतुं। आजे आपणे ए ज अधूरुं पूरुं करवा जई रह्या छीए। तो विज्ञान में आपणे प्रवेश करवानो छे, मंगळ प्रवेश करवानो छे, एनो बीजो भाग केटलुंक आपणे जोयुं हतुं ए आपणे जोईए। तो सौ प्रथम एक कोष्टक तमारी सामे छे, ए कोष्टक में केटलीक बाबतो मैं लखी दीधी छे अने आपणे ज्यांथी बाकी हतुं जे झड़पथी पूरुं करवानी प्रयत्न कर्यो तो अने आपणे आ बे खाना हता ए झड़पथी पूरा करी दीधा हता। बराबर, तो ए कोष्टक छे एमां तमे बधा जाणो छो तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन अने नियोन आ 10 तत्वों छे। ए 10 तत्वों सिवाय बीजा 10 तत्वों एटले के 11 થી 20 नंबरना तत्वों आ 20 तत्वों आपणे तैयार करवाना छे। जो आ तैयार करवाथी पहेलुं, बीजुं, त्रीजुं चेप्टर 10मा धोरणनुं खूब इजी थई जशे, सहेलुं थई जशे। आ उपरांत चौथा अने पांचमामां पण आ कोष्टको विषे तमारे अभ्यास करवानो छे 5मा चेप्टरमां। अने चौथुं चेप्टर छे कार्बनिक संयोजनो, ए पण खूब सरस रीते आवड़शे। तमने खबर है कि इलेक्ट्रॉननी संख्या अने प्रोटॉननी संख्या हमेशा एना परमाणु क्रमांक साथे संबंधित होय, एटले के जेटलो एनो परमाणु क्रमांक होय एटला ज प्रोटॉन अने इलेक्ट्रॉन होय। एटले अहींया लखी दीधा छे परमाणु क्रमांक 1 छे तो एमां इलेक्ट्रॉननी संख्या पण 1 अने प्रोटॉननी संख्या पण 1। इलेक्ट्रॉन रचना, तो इलेक्ट्रॉन रचना में पण तमने खबर है कि एनी पासे एक इलेक्ट्रॉन है, गोठववुं होय तो आपणे एक इलेक्ट्रॉन गोठवीए। त्यार पछी हीलियम, तो हीलियमनी पासे केटला इलेक्ट्रॉन होय तो के 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होय एटले आपणे एनी इलेक्ट्रॉन रचना 2 लखी शकीए। एवी रीते जेम आगळ वधीए तेम पहेली कक्षामां वधुमां वधु 2 समाय एटले अहींया भराई गई, पछी आपणे पछीनी कक्षामां इलेक्ट्रॉन गोठवता होईए छीए। बराबर छे। तो आ इलेक्ट्रॉन रचना, इलेक्ट्रॉननी संख्या अने प्रोटॉननी संख्या ए आपणे जोयुं हतुं। तो अहींया जेम आपणे जाणीए छीए एम के परमाणु क्रमांक 11 होय तो एमां इलेक्ट्रॉन 11 होय, प्रोटॉन 11 होय। बराबर छे। हवे आनी इलेक्ट्रॉन रचना शुं थाय ए तमे मने जणावशो। बराबर छे के इलेक्ट्रॉननी संख्या एटली ज प्रोटॉननी संख्या होय ने एटलो ज एनो परमाणु क्रमांक होय। बराबर, 100 में 80 पोषक आपो के, चावी याद राखवानी, 100 में 80 पोषक आपो के। हवे अहींया इलेक्ट्रॉननी संख्या 11 छे, आपणे एनी इलेक्ट्रॉन रचना लखवी होय तो सोडियमनी इलेक्ट्रॉन रचना शुं लखी शकीए तो के पहली कक्षामां केटला, बीजी कक्षामां केटला, त्रीजी कक्षामां केटला, केटली कक्षानी जरूरियात पड़शे। तो इलेक्ट्रॉन रचना लखवा माटे इलेक्ट्रॉननी संख्याना भाग पाडवाना छे। बराबर छे। आ फैक्ट गेमर, बराबर छे। हाय सुरेश चौथाणी, हाय। तो तमे झड़पथी जवाब आपशो के इलेक्ट्रॉन रचना आपणे 1 થી 10 ની इलेक्ट्रॉन रचना जोई छे एना जेवी ज इलेक्ट्रॉन रचना अहींया 11 થી 20 नंबरना तत्वोनी छे। सुरेश चौथाणी के छे 282 आपणे इलेक्ट्रॉन रचना लखवानी छे सोडियमनी। सोडियम छे एनो परमाणु क्रमांक 11 छे, एनी इलेक्ट्रॉन रचना लखवा माटे पहेला इलेक्ट्रॉननी संख्या गणवानी। इलेक्ट्रॉन संख्या ओके 281। भरत चौवटिया, हाय। इलेक्ट्रॉन रचना शुं थशे तो के 281। मेहुल राठोड, सरस। सुरेश चौथाणी 281 281, बंनेनो जवाब 281 छे। तो पहली कक्षामां 2 समाय, बीजी कक्षामां 8 समाय। याद राखवानुं के पहली कक्षाने बाद करीने जेटली पण कक्षाओ आवशे ए बधामां ज वधुमां वधु केटला इलेक्ट्रॉन समाय तो के 8 2 8
એટલે 10 તો થઈ ગયા, એની પાસે 11 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે છેલ્લી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન આવશે। એવી જ રીતે આપણે મેગ્નેશિયમની વાત કરીએ, Mgની વાત કરીએ તો મેગ્નેશિયમની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે તો કે 12 ઇલેક્ટ્રોન છે। એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના, જો ઇલેક્ટ્રોન રચના આવડશે તો આ બધું આવડશે, એટલા માટે ઇલેક્ટ્રોન રચના ડાભી પ્રિયા 281 જે સોડિયમની છે, 281 જે સોડિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના છે। મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના, મેગ્નેશિયમની ઇલેક્ટ્રોન રચના 282 સુરેશ ચોથાણી ફેક્ટ ગેમર, ભાઈ નામ જબરજસ્ત, ફેક્ટ ગેમર 282, મેહુલ રાઠોડ 282। ઓકે સરસ, કેટલા આવશે તો કે 282 ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? 12 છે, તો 12 ઇલેક્ટ્રોનને ક્રમમાં ગોઠવવાના એટલે 282, 8 ને 2 10 ને છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા વધશે? 2 વધશે। એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ છે જેની પાસે 13 ઇલેક્ટ્રોન છે, 13 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 13 ઇલેક્ટ્રોનની ગોઠવણી કરીએ તો 2 8 3। એવી જ રીતે સિલિકોન છે જેની પાસે 14 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 14 છે। પરમાણુ ક્રમાંકની વ્યાખ્યા તમને ખ્યાલ છે કે કોઈ પણ તટસ્થ પરમાણુ હોય, એકલો પરમાણુ હોય, એની પાસે રહેલા પ્રોટોન અથવા તો ઇલેક્ટ્રોન, આ બેમાંથી એકની સંખ્યા, આ પ્રોટોન છે આ ઇલેક્ટ્રોન છે, બેમાંથી એકની સંખ્યા એ સમાન જ હોય, હંમેશા કેવી હોય? સમાન જ હોય। તો એ સમાન હોય એટલા માટે એની પાસે 14 ઇલેક્ટ્રોન છે, 14 પ્રોટોન છે, તો ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2 8 4। કારણ કે પહેલી કક્ષામાં 2 એ ભરાઈ જાય, પછી જે ઇલેક્ટ્રોન વધશે બીજી કક્ષામાં જશે, એ પણ ભરાઈ જાય, પછી એ ત્રીજી કક્ષામાં જશે। એની પાસે 14 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 8 ને 2 10 ને 4 14 ઇલેક્ટ્રોન થશે। ત્યાર પછી જો પરમાણુ ક્રમાંક 15 હોય તો પરમાણુ ક્રમાંક 15 હોય તો 2 8 5 આવી રીતે ક્રમશઃ છેલ્લે એક ઇલેક્ટ્રોન વધારતા જઈએ તો 2 8 6 2 8 7। હવે આમ જોવાનું, 15 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 2 8 5, 16 ઇલેક્ટ્રોન સલ્ફર પાસે છે એટલે 2 8 6, ક્લોરીન પાસે 17 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 2 8 7, છેલ્લી કક્ષામાં 7। હવે આર્ગોન છે એની પાસે 18 ઇલેક્ટ્રોન છે એટલે 2 8 8। ઓકે, અહીંયા આ કક્ષા પણ ભરાઈ ગઈ। આપણે એમ કીધું હતું કે અષ્ટકના નિયમ મુજબ છેલ્લી કક્ષામાં વધુમાં વધુ 8 ઇલેક્ટ્રોન સમાઈ શકે। અષ્ટકના નિયમ મુજબ કોઈ પણ કક્ષા હોય, પહેલી કક્ષાને બાદ કરતા પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન સમાય, પછીની કોઈ પણ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન વધુમાં વધુ સમાઈ શકે છે। તો અહીંયા 8 આવી ગયા। હવે શું કરવું તો કે ચોથી કક્ષામાં જવા દો। 19 હોય તો શું કરીએ તો કે 2 8 8 1, 8 ને 2 10 ને 8 18 ને 1 19 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા। એવી જ રીતે કેલ્શિયમ છે તો 2 8 8 2, બરાબર છે। આ ઇલેક્ટ્રોન રચના માત્ર 20 તત્વો સુધી જ લાગુ પડે છે, એટલે આગળના તત્વો માટે આ ઇલેક્ટ્રોન રચના લાગુ પડે નહીં, એના માટે પેટા કક્ષાઓને આવે જે તમે આગળના ધોરણોમાં ભણશો ત્યારે તમને ખ્યાલ આવશે। તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ। હવે ઇલેક્ટ્રોન રચનાને આધારે સંયોજકતા, આપણે ઉતાવળમાં જે છેલ્લે ટોપિક લાસ્ટ ટાઈમ જોયેલો, બરાબર, એને આપણે ફરીથી સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો આમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ। હવે સંયોજકતા એટલે શું તો ફરીથી સંયોજકતા, કોને સંયોજકતા કહીશું તો કે કોઈ પણ પરમાણુ હોય એની સંયોજાવાની ક્ષમતાને, શેને તો કે સંયોજાવાની ક્ષમતાને, સંયોજાવાની ક્ષમતા। હવે સંયોજાવાની ક્ષમતા એટલે કઈ રીતે તો આપણે ઉદાહરણ દ્વારા સમજીએ, બરાબર છે। ધારો કે સોડિયમ લઈએ, મેગ્નેશિયમ લઈએ, એલ્યુમિનિયમ લઈએ, બરાબર છે, એની સંયોજાવાની ક્ષમતા કઈ રીતે છે। હવે સોડિયમ છે તો તમને બધાને ખબર છે કે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 11 છે। યાદ રાખવાનું કે કોઈ પણ તત્વનો પરમાણુ ક્રમાંક ડાબી બાજુએ નીચે લખવામાં આવે છે, ડાબી બાજુએ નીચે લખવામાં આવે છે, એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય તો કે 2 8 1, 2 8 1 એની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય। હવે સોડિયમને કોઈ તત્વ સાથે જોડાવવું છે, સંયોજાવવું છે, તો એની સંયોજાવાની ક્ષમતા થાય। કોઈ સાથે જોડાવવું હોય તો એ શું થાય તો કે એની સંયોજાવાની ક્ષમતા। તો કઈ રીતે જોડાય તો કે નિષ્ક્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરે, એ આપણે જોયું હતું, બરાબર ને, નિષ્ક્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરે। કોના જેવું થાય તો કે નિયોન જેવું થવાનો પ્રયત્ન કરે। નિયોન છે 10 નંબરનું તત્વ છે એટલે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8, છેલ્લી કક્ષામાં 8 એટલે સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ, તો એ નિષ્ક્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરે।
હવે નિષ્ક્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરવા માટે એને શું કરવું પડે સોડિયમને? તો કે સોડિયમને એની છેલ્લી કક્ષામાં રહેલો એક ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવવો પડે, કોઈકને આપવો પડે, દાન કરવો પડે, બરાબર છે ને? તો દાન કરવો પડે. તો દાન કરવા માટે એ શું કરશે? તો કે એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દેશે, બરાબર છે? ગુમાવી દેશે. શું કામ ગુમાવી? આપણે તમને કીધું હતું લાસ્ટ ટાઈમ કે જો છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન સંપૂર્ણ ભરાઈ જાય, 8 ઇલેક્ટ્રોન આવશે એટલે સંપૂર્ણ કક્ષા ભરાઈ જશે આવડિયા, છેલ્લી કક્ષા. હવે 8 ઇલેક્ટ્રોને જો એ કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ જતી હોય તો આને ઘટે કેટલા? તો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે સોડિયમને. પણ 7 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા માટે ખૂબ જ ઉર્જાની જરૂરિયાત પડે અને એ ઓછી ઉર્જા ગુમાવવાથી એક ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત કરી દે. એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે, એક ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો ગુમાવે એટલે કે હવામાં નથી જવા દેતો હોય, ગુમાવે એટલે કે હવામાં જવા દેતો નથી, તો એ કોઈક સાથે પ્રક્રિયા કરે છે. ધારો કે હું અહીંયા લખું છું ક્લોરીન, ત્યાર પછી લખું છું ઓક્સિજન, ત્યાર પછી લખું છું નાઇટ્રોજન, બરાબર છે? 3 બીજા ઉદાહરણ લઈએ. ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? તો કે 17. જો ન આવડતું હોય તો શું કરવાનું? તો કે આંગળીના વેઢે ગણવાનું. તમને ચાવી આવડે છે, ખાલી તુક્કાઓ લગાવવાના નહીં. એનાથી શું થશે? તો કે જે આવડતું હોય ને એ ન આવડે, બરાબર? એટલે આશરે જવાબ નહીં આપવાનો. કહેવાનો મતલબ એમ છે કે તમારે શું કરવાનું છે? તો કે આંગળીના વેઢે ગણવાનું, આંગળીના વેઢે ગણવાનું. હાઇડ્રોજન, હિલિયમ, લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન. એટલે એ તો કદાચ તમને હજી આવડતા વાર લાગે તો શું કરવાનું? હાઈ, લી, બે, બો, કા, ના, ઓ, ફ, ની, સો, મે, એ, સી, ફો, સ, ક. ક આવી ગયો ક્લોરીન, બરાબર? 17 નંબરનું તત્વ છે. તો ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો કે એની પાસે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા હોય? જેટલો પરમાણુ ક્રમાંક એટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય, એટલા ઇલેક્ટ્રોન હોય તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2, 8, 7. કેટલા થાય? 2, 8, 7. હવે હમણાં જ આપણે કીધું કે અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવી હોય તો કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ? તો કે 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. એની પાસે કેટલા છે છેલ્લી કક્ષામાં? તો કે 7 ઇલેક્ટ્રોન છે. હવે શું કરે? તો કે આ 7 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે, તો ગુમાવે તો ખૂબ ઉર્જાની જરૂરિયાત પડે, તો ગુમાવવા કરતાં શું કરી લે? તો કે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે. શું કરી લે? 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે. તો એ ક્યાંથી મેળવે? એ કંઈ હવામાંથી ન મેળવે. એટલે શું? તો કે આણે ગુમાવેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન છે આ મેળવી લે. સોડિયમે ગુમાવેલો 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? 1 મેળવી લે, બરાબર છે? તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લેશે. 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે તો એની કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. અહીંયા 8 થઈ ગયા, અહીંયા 1 ગુમાવી દે તો છેલ્લે કેટલા થઈ ગયા? 8 થઈ ગયા. ઓકે, કક્ષા સંપૂર્ણ બંને ભરાઈ જાય. અહીંયા 8 થઈ ગયા, અહીંયા 8 થઈ ગયા, નિષ્ક્રિય થઈ ગયા અને બે આ જે તત્વો છે એ બંને જોડાઈ ગયા. શું બની ગયું? NaCl બની ગયું. શું બની ગયું? NaCl. તો એમ કહી શકીએ કે આની સંયોજવાની ક્ષમતા કેટલી? તો કે 1 ઇલેક્ટ્રોન આપી શકે. શું આપી શકે? 1 ઇલેક્ટ્રોન આપી શકે. જ્યારે આની ક્ષમતા કેટલી? તો કે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકે. તો આણે 1 આપ્યો, આણે 1 મેળવો. આણે એટલે કોણે? તો કે સોડિયમે. સોડિયમે 1 ઇલેક્ટ્રોન આપ્યો એટલે એની સંયોજકતા આપણે નક્કી કરીએ 1. ક્લોરીને 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવો તો એની સંયોજકતા કેટલી થાય? 1, બરાબર છે? એવી જ રીતે આપણે બીજા ઉદાહરણ જોઈએ. મેગ્નેશિયમ છે તો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો થાય? 12 થાય. કેટલો થાય પરમાણુ ક્રમાંક? 12. પરમાણુ ક્રમાંક જો 12 હોય તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 2. છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 2. અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવી છે, 8 ઇલેક્ટ્રોન કરવા છે. નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના એને પ્રાપ્ત કરવી છે તો શું કરવું પડે? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે. શું કરે? 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા પડે, દાન કરે, બરાબર છે? તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે આ જતા રહ્યા તો છેલ્લા કેટલા વધ્યા? તો કે 8 વધ્યા. કેટલા વધ્યા? 8. સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. હવે આ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું. પણ આ ગુમાવે છે તો આપે છે કોને? તો કે કોઈ એવો તત્વ હશે કે જેને 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂરિયાત હશે, એ તત્વ સાથે એ જોડાઈ જાય. ધારો કે અહીંયા ઓક્સિજન છે તો ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 8 છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 હોય તો ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? 2, 6. છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? 6 છે. 6 હોય તો એ શું કરે? તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે અને 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવ્યા. તો હવે સંયોજાવાની ક્ષમતા કેટલી? તો કે મેગ્નેશિયમની સંયોજાવાની ક્ષમતા તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન એ આપી શકે. ઓક્સિજનની સંયોજાવાની ક્ષમતા કેટલી? તો કે ઓક્સિજન છે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી શકે. તો આ સંયોજકતા થઈ. શું થયું? સંયોજકતા, બરાબર છે? આને શું કહેવાય? તો કે સંયોજકતા કહેવાય.
સોડિયમ છે એ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલા માટે એની સંયોજકતા 1, મેગ્નેશિયમ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો એની સંયોજકતા 2, ક્લોરીન 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો એની સંયોજકતા 1, ઓક્સિજન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે તો એની સંયોજકતા 2. એટલે જેટલા ગુમાવે કે જેટલા મેળવે એટલી એ જે સંખ્યા છે એને શું કહેવાય? સંયોજકતા કહેવાય. એટલે અહીંયા કહેવાય સંયોજાવાની ક્ષમતા. બરાબર છે. એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ છે તો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? 13. એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક 13 તો ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે લખીએ તો 2 8 3. છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા? 3. બરાબર છે. છેલ્લી કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો ચાલો જવાબ આપજો. શું થશે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે કે ગુમાવશે? એલ્યુમિનિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન છે. બરાબર છે. તો એ 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે કે ગુમાવશે? ચિંટુ સર, ઇલેક્ટ્રોન રચના 1s2s ના થાય? થાય. બરાબર છે. આપણે હજી એ સ્ટેપ પર પહોંચવાની થોડી વાર છે. એસપીડીએફ 4 કક્ષકો આવે જે પેટા કક્ષાઓ આવે છે, એમાં ઇલેક્ટ્રોનની વહેંચણી થાય. એ રીતે પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી શકે. પણ આપણે 10મા ધોરણમાં જે કંઈ પણ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એને આપણે 1 થી 20 તત્વ સુધી આપણે આ રીતે જ લખીએ છીએ. બરાબર છે. સુરેશ ચોથાણી 3 ગુમાવશે. બરાબર છે. 3 ગુમાવશે. સોલંકી યુવરાજસિંહ કહે છે ગુમાવશે. કેટલા ગુમાવશે બેટા? રવિરાજ મેળવશે. સરખાઈ વિચારો, કારણ કે છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા છે? 3 છે. કેટલા થવા જોઈએ? તો કે 8 થવા જોઈએ. 8 થવા માટે એને કેટલા ઘટે છે, કેટલા વધે છે એ જોવાનું. કયું કામ એને સરળ પડશે એ વિચારવાનું. બરાબર છે. યશ કુવાડિયા કહે છે ગુમાવશે. સોલંકી યુવરાજસિંહ સરસ 3 ગુમાવશે. ઓકે. હવે જુઓ, આને 8 ઇલેક્ટ્રોન કરવા માટે શું ઘટે? તો કે 5 ઇલેક્ટ્રોન ઘટે છે. હવે 5 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એના કરતાં શું થાય? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે. 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે મતલબ કોઈક સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે પોતાના 3 ઇલેક્ટ્રોનને આપે છે. આપે છે મતલબ એની સંયોજાવાની ક્ષમતા કેટલી? તો કે 3. એટલે એની સંયોજકતા કેટલી કહી શકીએ? 3 કહી શકીએ છીએ. ડાભી પ્રિયા 3 સરસ. બલદાણિયા નિકુંજ 3 ગુમાવે. ભરત ચોવટિયા ગુમાવશે. સ્મિત ગુમાવે. સરસ. ગીતાબેન જિંજાળા ગુમાવે. ઓકે સરસ. ચલો, તો 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે એટલે એની સંયોજકતા કેટલી થાય? 3. નાઇટ્રોજન, ચલો તમે જ મને જણાવો કે નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો? તમે બધા જ વાંચીને આવ્યા હશો, ચાવી આવડતી હશે. ઝડપથી નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો એ તમારે મને જણાવવાનું છે. નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કોમેન્ટમાં ઝડપથી લખવાનું છે કે નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થશે અને કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે કે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે એ તમારે મને કહેવાનું છે. યશ કુવાડિયા કહે છે કે 7 પરમાણુ ક્રમાંક 7. સ્મિત કહે છે ગુમાવે 3. યુવરાજ સિંહ 7 સરસ. સુરેશ ચોથાણી 7 વેરી ગુડ. તો નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક છે 7. એની ઇલેક્ટ્રોન રચના આપણે જો લખવી હોય, બલદાણિયા નિકુલ 7 સરસ. રવિરાજ ચોથાણી 7 સરસ. તો પરમાણુ ક્રમાંક 7. ઇલેક્ટ્રોન રચના તો કે પહેલી કક્ષામાં 2 સમાય, બીજી કક્ષામાં 5. સુરેશ ચોથાણી 2 5 સરસ. ઓકે. ચલો, ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ. હવે છેલ્લી કક્ષામાં જો 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શું કરશે? મેહુલ રાઠોડ પરમાણુ ક્રમાંક 7. ઓકે. પરમાણુ ક્રમાંક 7 એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 5. ઓકે સરસ. ચલો, ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ તમને બધાને આવડે છે. 2 5. હવે જો છેલ્લી કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શું કરશે? તો કે છેલ્લી કક્ષામાં જો 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એને અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવા માટે 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. એના માટે એને શું થાય છે? તો કે 3 ઘટે છે. 2 શક્યતાઓ વિચારવાની કે 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવી દે. તો 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા માટે આ જે તત્વ છે એને વધારે ઉર્જાની જરૂરિયાત પડે. એના કરતાં એ શું કરે? તો કે સહેલું કામ કરે. બરાબર છે. સહેલું કામ તમને ખ્યાલ છે કયું સહેલું કામ કરે? આપણે સરસ મજાનું ઉદાહરણ લીધું હતું. ટીવી જોતા હોઈએ અને પાણી જો મમ્મી માગે તો આપણે શું કરીએ? તો કે નજીકમાં હોય એ આપી દઈએ. કોઈ રસોડામાં પાણી ભરીને દેવા જાય નહીં. બાજુમાં પડ્યું હોય તો, નહીંતર ભાઈ તમે આજ્ઞાકારી છો તો મમ્મી પપ્પાની આજ્ઞાનું પાલન કરતા જ હશો. પણ
જો બાજુમાં બોટલ પડી હોય તો આપણે એ જ કામ કરવાના છે કે આપી દઈએ મમ્મીને, મમ્મી પી લ્યો, બરાબર છે. તો એવી રીતે ઇઝી કામ હોય, સરળ કામ હોય, એ કામ કરીએ. તો જો 5 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવામાં એ તત્વને વધારે ઉર્જાની જરૂરિયાત પડતી હોય તેના બદલે શું કરી લે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવી લે. શું કરે? મેળવી લે. એટલે 8 થઈ ગયા. ઓકે, નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ એટલે નિષ્ક્રિય થઈ જાય, બરાબર છે. તો આવી રીતે દરેક તત્વ જે નિષ્ક્રિય થવાનો પ્રયત્ન કરે ને એને આધારે આપણે કહી શકીએ કે જો 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવતું હોય તો એની સંયોજકતા કેટલી થાય? 3 થાય. 3 મેળવે, 3 મેળવે. સરસ. રવિરાજ ચોથાણી, ડાભી પ્રિયા 3 મેળવે છે. ઓકે, તો એ 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, 3 ગુમાવે અથવા 3 મેળવે, સંયોજકતા કેટલી? તો કે 3. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે કે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે, સંયોજકતા કેટલી થાય? તો કે 2. 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે કે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો સંયોજકતા કેટલી થાય? તો કે 1 થાય. હવે 1, 2, 3 નું ઉદાહરણ લીધું તો આપણે એક ઉદાહરણ એ પણ જોઈ લઈએ. ધારો કે કાર્બન છે તો કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક તો કે તમને બધાને હવે આવડે જ છે એટલે કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6. કાર્બનનો પરમાણુ ક્રમાંક 6 હોય તો એની ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? તો કે ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે 2, 4. જો પરમાણુ ક્રમાંક 6 એટલે ઇલેક્ટ્રોન 6 તો એને આપણે ગોઠવીએ તો પહેલી કક્ષામાં 2 ને પછીની કક્ષામાં કેટલા જાય છે? તો કે 4 જાય છે. ટોટલ 6 ઇલેક્ટ્રોન થઈ ગયા. થઈ ગયા 6 ઇલેક્ટ્રોન. એમાં છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા છે? તો કે 4 છે. અહીંયા આપણે એમ કીધું કે જો 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. અહીંયા આપણે એમ કીધું કે જો છેલ્લી કક્ષામાં 7, 6 કે 5 હોય તો 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. અહીંયા 4 છે. કેટલા છે? 4 છે. તો શું કરશું? જો છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો શું કરશું? કોણ કહેશે? પટેલ ક્રિશ. પરમાણુ ક્રમાંક 6. સરસ. શ્યામ. ઓકે, 4. છેલ્લી કક્ષામાં 4 છે તો શું કરશું? ભરત ચોવટિયા 3 મેળવશે. જો પરમાણુ ક્રમાંક 6, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 4, છેલ્લી કક્ષામાં 4 હોય, અષ્ટક રચના પૂર્ણ કરવાની છે 8 ઇલેક્ટ્રોન. તો 8 ઇલેક્ટ્રોન કરવા માટે આપણે શું કરશું? ભરત ચોવટિયા 3 મેળવે. ઓકે, કંઈ વાંધો નહીં, બરાબર. આપણે શીખવાનું જ છે. જો છેલ્લી કક્ષામાં 4 હોય તો તમે વિચારો કે ગુમાવે કે મેળવે માટે શું કરી શકાય? તો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન છે 8 કરવા માટે. હવે જો આ 4 4 ગુમાવી દે, 4 4 ગુમાવી દે તો શું થાય? તો કે છેલ્લી કક્ષામાં 2 આવે. નજીકનું નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ કયું આવે? યશ કુવાડિયા કહે છે 4 મેળવશે. ઓકે, તો છેલ્લી કક્ષામાં 2 વધે, 4 ગુમાવી દીધા. આપણે એવું વિચારીએ, બે શક્યતાઓ વિચારીએ. શું થાય? તો કે 8 કરવા માટે એ 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. ગુમાવે છે એટલે મુક્ત કરે. મુક્ત કરે છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા વધ્યા? 2 ઇલેક્ટ્રોન વધ્યા. છેલ્લી કક્ષામાં 2 વધ્યા તો નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ કયું? તો કે હિલિયમ. બરાબર છે. પરમાણુ ક્રમાંક 2, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2. તો પરમાણુ ક્રમાંક 2 તો ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 તો છેલ્લી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાયેલી કહેવાય. એના માટે તો છેલ્લી એજ પહેલી થાય અને પહેલી એજ છેલ્લી થાય. તો છેલ્લી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે, બરાબર છે. છેલ્લી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાયેલી હોય તો અહીંયા એવું થઈ ગયું 4 ગુમાવી દીધા, છેલ્લી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ. ઓકે, આ નિષ્ક્રિય થઈ ગયું. બીજી શક્યતા વિચારીએ કે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે બીજા. અહીંયા 4 ગુમાવી દીધા, અહીંયા 4 મેળવે છે. ઓકે, 4 મેળવશે તો ફરીથી અહીંયા 8 થઈ જશે. 2 8 થઈ જાય. ઓકે, નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ તત્વ નિયોન જેવી રચના થઈ ગઈ, બરાબર. તો આમાં તો શક્તિ સમાન જ કે 4 મેળવે કે 4 ગુમાવે. તો કાર્બન છે અથવા તો એના જેવા જેટલા પણ તત્વો છે કે જેની છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન હોય એ નો કોઈને આપે, નો કોઈ પાસેથી મેળવે. નો કોઈને આપે, નો કોઈની પાસેથી મેળવે તો શું કરે? તો કે સહિયારી ભાગીદારી કરે. શું કરે? સહિયારી ભાગીદારી કરે. જો આ સરસ મજાનું તત્વ છે અને એટલું બધું અગત્યનું છે કે આ જે તત્વ છે એના પર આખું ચેપ્ટર છે. શું કરશે? સહિયારી ભાગીદારી કરશે. એટલે 4 મેળવે નહીં, 4 ગુમાવે પણ નહીં. એટલે 4 ગુમાવે નહીં, 4 મેળવે નહીં. શું કરે? સહિયારી ભાગીદારી કરે. એટલે કે હું તને મારા 4 ઇલેક્ટ્રોન આપું તો તારે પણ મને તારા 4 ઇલેક્ટ્રોન આપવા પડશે. એટલે શું કરશે? સહિયારી ભાગીદારી કરશે. શું કરશે? સહિયારી ભાગીદારી કરશે. 4 મેળવશે, 4 મેળવશે. ગીતાબેન જિંજાળા, સુરેશ ચોથાણી, ડાભી પ્રિયા 4 મેળવશે. ઓકે, 4 ગુમાવે પણ નહીં, 4 મેળવે પણ નહીં. તો શું બને? તો કે કાર્બન છે એ 4 ઇલેક્ટ્રોનની સહિયારી ભાગીદારી કરે તો એની સંયોજકતા કેટલી થાય?
4 થાય। કેટલી થાય સંયોજકતા? 4 થાય। આપણે સંયોજકતાની વાત કરીએ છીએ તો તમને આના પરથી ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે જો પરમાણુ છે, તત્વ છે, એ 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે અથવા 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો એની સંયોજકતા 1, 2 ગુમાવે કે 2 મેળવે તો સંયોજકતા 2, 3 ગુમાવે કે 3 મેળવે તો 3, અને અહીંયા એ સહિયારી ભાગીદારી કરે છે કેટલા ઇલેક્ટ્રોનની? 4 ઇલેક્ટ્રોનની, તો એની સંયોજાવાની ક્ષમતા 4 છે, એટલે કહી શકીએ કે એની સંયોજકતા કેટલી? 4। તો હવે તમને છેલ્લી કક્ષા પરથી ખબર પડી ગઈ હશે કે જો છેલ્લી કક્ષામાં 1, 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એની સંયોજકતા 1, 2 ને 3 થાય। જો છેલ્લી કક્ષામાં 7, 6 કે 5 હોય તો જો 7 હોય તો એની સંયોજકતા 1, 6 હોય તો એની સંયોજકતા 2 અને 5 હોય તો એની સંયોજકતા 3 થાય। તમે વ્યવસ્થિત આખો જ લેક્ચર જોયો હશે તો તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે કેવી રીતે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે અને મેળવે, શા માટે ગુમાવે અને મેળવે। બરાબર છે? ઓકે, હવે આપણે પેલું કોષ્ટક છે એ જોઈ લઈએ। તો જો અહીંયા સંયોજકતા લખેલી છે, સંયોજકતા લખેલી છે। શું લખેલું છે? તો કે જો છેલ્લી કક્ષામાં 1 હોય તો 1, 2 હોય તો એની સંયોજકતા કેટલી? હિલિયમની સંયોજકતા કેટલી? હિલિયમની સંયોજકતા આવે નહીં। શું કામ ન આવે? કારણ કે નિષ્ક્રિય તત્વ છે। કેવું છે? નિષ્ક્રિય। નિષ્ક્રિય છે એનો મતલબ કે તમને એની કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા દેખાશે નહીં। શું કામે નહીં દેખાય? કોઈની સાથે પ્રક્રિયા જ ન કરે। શું કામે ન કરે? કારણ કે છેલ્લી કક્ષા ભરાયેલી છે એટલે કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરે નહીં, એટલા માટે નિષ્ક્રિય છે, એટલે ત્યાં ડેશ કરેલો છે। એવી જ રીતે 10 નંબરનું તત્વ તમે જોઈ શકો છો, નિયોન, કે જેની છેલ્લી કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન છે। જો 8 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ પણ શું કરે? તો કે કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરે નહીં, કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાઈ ગઈ, એટલે એ તત્વ પણ નિષ્ક્રિય છે, એટલે ડેશ કરેલો છે। બરાબર છે? સંયોજકતા કોની હોય? કે જે કોઈ સાથે હળી ભળી શકતો હોય, કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરી શકતો હોય તો અહીંયા લિથિયમ, લિથિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 1, એનો મતલબ એમ કે 1 ગુમાવે, 1 ગુમાવે તો સંયોજકતા 1, 2 ગુમાવે તો 2, 3 ગુમાવે તો 3, 4 સહિયારી ભાગીદારી કરે તો 4, 5 હોય તો 3 મેળવે। જો યાદ રાખવાનું સહેલું શું પડે 8 થવા માટે? તો કે અહીંયા 3 મેળવવા સહેલા પડે, એટલે એની સંયોજકતા 3। 6 હોય તો 2 મેળવવા સહેલા પડે, એટલા માટે એની સંયોજકતા 2। 7 હોય તો 1 મેળવે, 1 મેળવે તો 1, અને નિયોનની નથી। બરાબર છે? આવી જ રીતે આપણે બીજું એક કોષ્ટક પણ પૂરું કરી દઈએ। અહીંયા તમે મને જણાવજો, ઝડપથી જણાવજો। પહેલાં સોડિયમની આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખી છે તો સોડિયમની સંયોજકતા એના પરથી કેટલી થાય એ તમારે મને ઝડપથી જણાવવાનું છે। ત્યાર પછી મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, સિલિકોન, ફોસ્ફરસ, સલ્ફર, પછી ક્લોરિન, પછી આર્ગોન અને પોટેશિયમ ને કેલ્શિયમ, એની સંયોજકતા કેટલી થાય? ઝડપથી સોડિયમની સંયોજકતા, જો પરમાણુ ક્રમાંક 11 હોય, એની અંદર ઇલેક્ટ્રોન 11 હોય, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2, 8, 1 હોય તો સંયોજકતા કેટલી થાય? તો એની સંયોજકતા કોઈ કહેશે કેટલી થાય? કોમેન્ટ ઝડપથી કરજો। સોડિયમની સંયોજકતા, જો છેલ્લી કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 1 ઇલેક્ટ્રોન શું કરશે? ગુમાવશે। ઓકે, 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે સંયોજકતા 1, 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો સંયોજકતા 2, 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો સંયોજકતા 3, એટલે કે ગુમાવે છે મતલબ શું થાય? તો કે ગુમાવે છે મતલબ કોઈક સાથે પ્રક્રિયા કરવા માટે પોતાના ઇલેક્ટ્રોન આપે છે। બરાબર છે? ગુમાવે છે મતલબ આપે છે। ઓકે, સરસ। સોલંકી યુવરાજસિંહ, સોડિયમની સંયોજકતા 1, સરસ। બલદાણિયા નિકુલ, બરાબર છે? હવે આપણે 3 સુધી તો પહોંચી ગયા છીએ। સિલિકોન, જે કાર્બન જેવું તત્વ છે, રવિરાજ ચોથાણી, સંયોજકતા 1, ઓકે। સોડિયમની સંયોજકતા 1। સિલિકોન છે તો સિલિકોનની છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે, જે શું કરે? તો કે કાર્બનની જેમ। ભરત ચોવટિયા 1, સરસ। મેહુલ રાઠોડ, ઓકે, સિલિકોન સુધી પહોંચી ગયા છીએ, સરસ। સિલિકોનની સંયોજકતા કેટલી થશે? તો કે 4 થશે। એ પણ શું કરશે? તો કે કોઈને ઇલેક્ટ્રોન આપે પણ નહીં અને કોઈ પાસેથી લે પણ નહીં। શું કરે? તો કે સહિયારી ભાગીદારી કરે, અને એ ભાગીદારીનું ચેપ્ટર આખું છે એ આપણે વિગતવાર જોવાના છીએ। ઓકે, ત્યાર પછી જોઈએ તો ફોસ્ફરસ, ફોસ્ફરસની છેલ્લી કક્ષામાં 5 હોય તો 3 મેળવે, ઓકે।
રવિરાજ ચોથાણી 3, મેહુલ રાઠોડ 4, ડાભી પ્રિયા 1 ગુમાવે. 1 ગુમાવે મતલબ સોડિયમ. ઓકે, સોડિયમ 1 ગુમાવે. ત્યાર પછી પટેલ ક્રિશ ઓકે 4, જે સિલિકોનની 4 છે એના વિશે વાત કરી રહ્યા છે. ઓકે ચલો, ત્યાર પછી સલ્ફર છે છેલ્લી કક્ષામાં 6 હોય તો એ 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે 2. ક્લોરીન છે 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો 1. હવે આર્ગોનની છેલ્લી કક્ષા સંપૂર્ણ ભરાયેલી છે 8 છે તો એ કોઈ સાથે પ્રક્રિયા કરે નહીં એટલા માટે ડેશ આવે એટલે કે નિષ્ક્રિય તત્વ છે. કોઈ સાથે એની પ્રક્રિયા તમને જોવા મળે નહીં. કોઈ સાથે એમની પ્રક્રિયા જોવા મળે નહીં. 19 નંબરનું તત્વ છેલ્લી કક્ષામાં 1 તો એની સંયોજકતા 1. કેલ્શિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 2 તો સંયોજકતા 2. બરાબર છે. છેલ્લી કક્ષામાં 2 એટલે 2 નહીં, પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એ કોઈ સાથે એની સંયોજાવાની ક્ષમતા તો કે 2ની છે એટલા માટે આપણે શું લખ્યું? 2 લખ્યા. ઓકે ઓકે. આયનની સંજ્ઞા ચલો પહેલેથી જોઈએ. હાઇડ્રોજન આયનની સંજ્ઞા આપણે જોઈ ગયા હતા. આયનની સંજ્ઞા કઈ રીતે નક્કી થાય? તો આયનની સંજ્ઞા નક્કી થાય આ રીતે. આપણે 2 ઉદાહરણ જોઈએ પછી વધારે આગળ વધીએ અને તમે બધા જવાબ દેતા જજો. ધારો કે હાઇડ્રોજન છે એનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે, એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1 છે તો 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે H+1 બને. બરાબર છે. 1 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો H+1 બને. ધારો કે મેગ્નેશિયમ છે, મેગ્નેશિયમનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો હતો કે 12 એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ તો 2 8 2. જો છેલ્લી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે. 2 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે તો Mg+2. એવી જ રીતે એલ્યુમિનિયમ હોય તો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 13 તો ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 8 3. છેલ્લી કક્ષામાં 3 હોય તો 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે લખી શકાય કે Al+3. બરાબર છે. Al+3 આવશે. બરાબર છે. ઓકે. ફોસ્ફરસનું 3, ડાબી પ્રિયા સરસ. ઓકે, તો આ હાઇડ્રોજન, મેગ્નેશિયમ અને એલ્યુમિનિયમ વિશે લખ્યું કે જો પરમાણુની છેલ્લી કક્ષામાં 1 2 કે 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ ગુમાવે છે. બરાબર છે. +1 +2 +3. એવી જ રીતે આપણે જોઈએ કે ઓક્સિજન પરમાણુ ક્રમાંક 8, ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 6. છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા? 6. તો શું કરે તો કે 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો ઓક્સિજન -2. આને આયન કહેવાય. આ બધું શું લખ્યું મેં? આયન લખ્યું. શું લખ્યું? આયન. બરાબર છે. ઓક્સિજન -2. ઓકે. ત્યાર પછી જોઈએ સલ્ફર. સલ્ફરનો પરમાણુ ક્રમાંક 16 એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના લખીએ 2 8 6. છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા છે? 6 છે. તો શું કરે તો કે 2 મેળવે એટલે એમ લખાય S-2. ક્લિયર? ઓકે. ક્લોરીન લખીએ. ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17 એટલે ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય 2 8 7. છેલ્લી કક્ષામાં 7 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ શું કરે તો કે 1 મેળવે. 1 મેળવે તો Cl-1. જો કોઈક પાસેથી લીધા છે તો ઋણી બને. કેવા બને? ઋણી. આપણે કોઈકની વસ્તુ લઈ લીધી હોય, મતલબ કે આપણી જરૂરિયાત છે, આપણે બાજુવાળાને પાસેથી પેન્સિલ માંગી હોય ને આપણે પેન્સિલનું કામ પૂરું થઈ જાય પાછી પેન્સિલ આપી જ દેવાના હોઈએ. બરાબર ને? પણ સમયાંતરે એને પેન ખૂટી ગઈ અને આપણી પાસે 2 પેન હોય તો આપણે એને ચોક્કસથી હેલ્પ કરીએ. કેમ? કારણ કે એણે આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે એણે આપણને આપ્યું હતું તો આપણે એને આપવું જોઈએ. બરાબર? તો આપણે એના ઋણી કહેવાય. કેવા કહેવાય? ઋણી. જો કોઈક પાસેથી લીધું હોય, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન લીધા, અહીંયા પણ 2 ઇલેક્ટ્રોન લીધા, અહીંયા 1 ઇલેક્ટ્રોન લીધો, તો કોઈક પાસેથી લીધું. બરાબર ને? કોઈકે આપણને આપ્યા, આપણે જોડાવું છે એટલા માટે. તો આપ્યું, કોઈક પાસેથી લીધું તો આપણે એને આપવું પડશે એ વાત અલગ છે, પણ લીધું એટલે આપણે શું કહેવાય? ઋણી કહેવાય. ઋણી કહેવાય એટલે એના માટે આમ ઋણ સંજ્ઞા આવે. કેવી આવે? ઋણ એટલે કે માઇનસ વીજભાર પ્રાપ્ત કરે. કોઈકને આપે છે મતલબ દાન આપે છે, તો આપે છે તો પ્લસ આવશે. બરાબર છે? ઓકે, પ્લસ આવશે. ચલો હવે આપણે ફરીથી આમાં અહીંયા આવી જઈએ તો 1 ઇલેક્ટ્રોન આપે એટલે એની સંજ્ઞા શું થઈ જાય તો કે H+ થાય. શું થાય? H+. હાઇડ્રોજન +1. હવે +1 હોય તો 1 ન લખીએ તો પણ ચાલે. હિલિયમમાં કંઈ જ આવે નહીં. શું કામ ન આવે? કારણ કે નિષ્ક્રિય છે. નિષ્ક્રિય હોય તો એ કોઈ જ વીજભાર પ્રાપ્ત કરે નહીં. લિથિયમમાં શું લખી શકીએ? Li+1. ત્યાર પછી બેરેલિયમમાં શું લખી શકીએ? B+2. ખ્યાલ આવે છે આયન કેવી રીતે બને છે? જવાબ આપજો. આયન કેવી રીતે બને તમને ખ્યાલ આવે છે? આ આયનો છે એ કેવી રીતે બને છે એ તમને ખ્યાલ આવે છે? આ પહેલું બીજું ત્રીજું ચેપ્ટર છે આખું જ આ આયનો પર આધારિત છે.
એટલે જો આ આયનો આવડતા હોય તો આપણને એ ચેપ્ટરો સારી રીતે આવડશે. શું આયનો તમને બધાને આવડે છે? કઈ રીતે બને? ખ્યાલ આવી ગયો તમને? તો મને ઝડપથી કોમેન્ટ કરીને જણાવજો. ઓકે, ત્યાર પછી આપણે જોઈએ બોરોન. તો બોરોન છે એ +3. જો છેલ્લી કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ 3 ઇલેક્ટ્રોન શું કરે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે દાન કરે છે, એટલે +3 આવશે. ઓકે, ત્યાર પછી કાર્બન છે. તો કાર્બનમાં લખવાનું +or-4. એ તો કોઈને આપે નહીં, કોઈ પાસેથી લે પણ નહીં, પણ સહિયારી ભાગીદારી કરે એટલે +or-4. ઓકે, યસ કુવાડિયા કે છે, ખબર પડે છે, સરસ, થેન્ક યુ બેટા. બલદાણિયા નિકુલ, હા, ઓકે, સરસ, થેન્ક યુ. ચલો, તમને ખબર પડે તો એ મારા માટે ખુશીની વાત છે. હવે નાઇટ્રોજન છે, છેલ્લી કક્ષામાં 5 ઇલેક્ટ્રોન છે. 5 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો શું કરે? તો કે 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો N-3. બરાબર. ઓક્સિજન 2 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો O-2. ફ્લોરિન છે તો એ 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો F-1. બરાબર છે, F-1. અને નિયોન છે તો એનો કોઈ આયન બને નહીં. હવે આયનો માટે નિયમ છે, એમાં આપણે છેલ્લે ઉતાવળ કરીને નહોતું જોયું લાસ્ટ ટાઈમ, એ ફરીથી પાછું જોઈએ કે ધન આયન હોય તો અહીંયા ધન આયન એટલે H+1, Li+1, Be+2, B+3, કાર્બનનો +or-4. તો ધન આયન હોય તો એનું નામ એનું એ જ હોય. ઓકે, ગીતાબેન જિંજાળા, સરસ, હા કે છે, ઓકે, સરસ. હાઇડ્રોજન, લિથિયમ, બેરેલિયમ, બોરોન, આ બધાનો ધન વીજભાર છે તો એનું નામ ઈ જ થાય. એનું નામ ઈ જ થાય એટલે શું થાય? તો કે હાઇડ્રોજન. બરાબર છે. લિથિયમ, ત્યાર પછી બેરેલિયમ. ઓકે, આ તો ખબર પડી ગઈ તમને બધાને કે જે ધન આયન છે એનું નામ એનું એ જ છે. પણ ઋણ આયન છે એનું નામ શું થાય? તો કે ઋણ આયન માટે એક નિયમ છે, અને એમાં પણ કેવો નિયમ? તો કે એક પરમાણુ હોય. આ એકલો હોય. કેવો હોય? એકલો હોય, સિંગલ હોય. બરાબર. બહુપરમાણી આયનો વિશે આપણે જોશું ત્યારે વધારે ખ્યાલ આવશે કે આ એકલો ને પેલા વધારેમાં શું ફેર, તો એ આપણે જોઈશું. ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. તમે બસ રીપી લર્નિંગ હબ સાથે જોડાયેલા રહેજો એટલે તમને વધારે ને વધારે કંઈક ને કંઈક શીખવા મળશે. તો નાઇટ્રોજન છે એ ઋણ આયન છે, એકલું છે એટલે એને એક પરમાણુય કહેવાય. અને ઋણ આયન હોય ત્યારે એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે. શું લાગે? આઈડ. હવે આઈડ લાગે તો આગળ કોણ છે? તો કે નાઇટ્રોજન, એટલે નાઇટ્રાઇડ. આ છે એ આન ભેગો આવી જોડાઈ જાય. બરાબર છે. નાઇટ્રાઇડ થઈ જાય. શું થઈ જાય? નાઇટ્રાઇડ. એક નામ હજી આપણે જોઈએ. ઓક્સિજન છે તો એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે એટલે શું થાય? તો કે ઓક્સાઇડ. શું થાય? ઓક્સાઇડ. નાઇટ્રાઇડ. આઈડ પ્રત્યય લાગે. ડગલાનો ડ યાદ રાખજો. ડગલાનો ડ ન હોય ને ત્યાં ટપાલીનો ટ થઈ જાય તો ઘણો ફેરફાર થઈ જાય. એ આપણે ફરીથી પછીથી જોઈશું. F-1 હોય તો કે ફ્લોરાઇડ. શું થાય? ફ્લોરાઇડ થાય. ઓકે, આના જેવો જ કોષ્ટક આપણી પાસે હજી એક છે, આયનની સંજ્ઞા. હવે તમને બધાને ખ્યાલ છે એટલે હું અહીંયા ઝડપથી આયનની સંજ્ઞા લખી દઉં છું. સોડિયમ હોય તો શું લખાય? તો કે Na+1. મેગ્નેશિયમ પરમાણુ ક્રમાંક 12, ઇલેક્ટ્રોન રચના જો 2, 8, 2 હોય તો છેલ્લી કક્ષામાં 2 એટલે શું લખી શકાય? Mg+2. એલ્યુમિનિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 3 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે એટલે Al+3. એવી જ રીતે સિલિકોન છે તો સિલિકોનની છેલ્લી કક્ષામાં 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો કાર્બનની જેમ આપણે ત્યાં શું લખશું? +or-4 લખશું. ત્યાર પછી ફોસ્ફરસ છે, છેલ્લી કક્ષામાં 5 છે તો 3 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે એટલે P-3. સલ્ફર છે, છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા છે? તો કે 6. શું કરે? તો કે 2 મેળવે એટલે S-2. ત્યાર પછી ક્લોરીન. ક્લોરીનનો પરમાણુ ક્રમાંક 17. 2, 8, 7 ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે છેલ્લી કક્ષામાં 7 તો 1 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે. આર્ગોન નિષ્ક્રિય છે તો ડેશ. ત્યાર પછી પોટેશિયમ અને કેલ્શિયમ છે તો પોટેશિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 1 એટલે એની સંયોજકતા 1 આપણે લખી હતી. બરાબર. તો અહીંયા આપણે શું લખશું? K+1. કેલ્શિયમની છેલ્લી કક્ષામાં 2 એટલે Ca+2. નિયમ સમાન. શું નિયમ સમાન? તો કે જો ધન આયન હોય, પ્લસ વાળા હોય તો એનું નામ એનું એ જ. કયું એનું એ જ? તો કે અહીંયા જે હોય એ જ. બરાબર છે. એ અહીંયા આવે તો અહીંયા સોડિયમ આવે, અહીંયા મેગ્નેશિયમ આવે, અહીંયા એલ્યુમિનિયમ આવે. ઓકે, તો આ આપણને ધન આયનની ખબર પડી ગઈ.
પણ ઋણ આયન હોય તો કે એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે. ડાભી પ્રિયા, યસ, ઓકે, સરસ. તો શું નામ થશે? અહીંયા ફોસ્ફરસ છે, પી, ફોસ્ફરસ, એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે. ફોસ્ફરસ છે, ચલો ઝડપથી કોમેન્ટ કરજો. ફોસ્ફરસ છે એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે તો શું થાય? હું સલ્ફર અને ક્લોરીનનું કહી દઉં છું, તમે બધા ઝડપથી કોમેન્ટ કરજો કે ફોસ્ફરસના નામની પાછળ જો આઈડ પ્રત્યય લાગે તો એનું નામ શું થાય? સલ્ફર છે તો હું કહું છું સલ્ફાઇડ. શું થાય? સલ્ફાઇડ. ક્લોરીન હોય તો ક્લોરાઇડ. બરાબર છે. પોટેશિયમ ને કેલ્શિયમ છે તો એનું નામ એનું એ જ રે. ઝડપથી કોમેન્ટ કરો. ફોસ્ફરસ છે તો એના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લગાડીએ તો શું નામ બને? કારણ કે આ ઋણ આયન છે, ઋણ આયનના નામની પાછળ આઈડ પ્રત્યય લાગે. ઝડપથી કોમેન્ટમાં લખજો કે એનું નામ શું થાય. એનું નામ શું થાય? ઝડપથી. ફોસ્ફરસ, સરસ, યસ કુવાડિયા. ફોસ્ફાઇડ, વેરી ગુડ. ફોસ્ફાઇડ નામ થશે. શું થશે? ફોસ્ફાઇડ. આઈડ પ્રત્યય લાગે. ઓકે, આ એક પરમાણુય ઋણ આયન કહેવાય. બરાબર છે. ફોસ્ફાઇડ આવશે. શું આવશે? ફોસ્ફાઇડ. ઓકે, સરસ. ચલો ત્યાર પછી રીપી તમારા માટે લાવ્યું છે ધોરણ 10. બરાબર છે. ફૂલ રેકોર્ડેડ કોર્સ છે. ધોરણ 10ની તૈયારી માટે તમે રોજે લાઈવ લેક્ચર પણ જોઈન કરી શકો છો. એ લાઈવ ક્લાસનું જો તમે ટાઈમ ટેબલ મેળવવા માગતા હોય, સમય મેળવવા માગતા હોય તો તમારે તમારું નામ લખવાનું છે, સ્કૂલનું નામ લખવાનું છે, સિટીનું નામ લખવાનું છે અને આ જે નંબર આપેલો છે એના પર મેસેજ કરી દેવાનો છે. એટલે તમને રોજે રોજની લિંક મળતી રહેશે. એટલા માટે આ નંબર પર તમારે સ્કૂલનું નામ ને એ લખીને મોકલી દેવાનું છે. અને આવતીકાલે તમારે એસએસનો લેક્ચર લાઈવ હશે તો એમાં 8:30 વાગે ચાલુ થશે. તો એમાં પણ તમે ઉત્સાહભેર જોડાજો અને રીપી લર્નિંગ હબ સાથે જોડાયેલા રહેજો. થેન્ક યુ.